نہیں مارا گیا؟ کہا وہ تو جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی ایک مسلمان کی غلطی سے مارا گیا، لیکن مجھے اتنا امید ہے کہ وہ اللہ اسے معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ بوڑھی ماں تڑپ اٹھتی ہے، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ کو تلاش کرتے ہیں پہنچتی ہے، کہتی اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میری حادثہ سے کتنی محبت تھی اور اس کی مجھ سے کتنی محبت تھی، مجھے ابھی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے، شہید ہوا، اللہ نے شہادت قبول کی، میں صبر کروں گی، جنت میں جانے کی خوشی میں صبر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو آپ بھی دیکھو گے، آپ کا اللہ بھی دیکھے گا، میں رو رو کر ماتم کر کر کے اپنا کیا حال کر لوں گی، کیونکہ ابھی تک ماتم حرام نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے ہیں کیا کہا تو نے؟ کہا وہی جو آپ نے سنا۔ آپ نے کہا تیرا کیا خیال ہے کہ جنت ایک ہے؟ انہا جنان، جنتیں تو بہت ہیں، اور تیرا بیٹا اللہ نے اس کو جنت الفردوس عطا کی۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر کہتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے اللہ بیٹا بڑا محبت کرنے والا، میں نے وہ تیرے راستے کے اندر قربان کروایا، اگر تو اس پہ راضی ہے تو میرے بھی جنت میں جانے کا راستہ بنا دے۔ جن کو یقین آ جائے اللہ کی جنت میں، وہ مستقبل دنیا کے مال و متاع کو نہیں سمجھتے، وہ مستقبل اللہ کی جنت کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ میرے بھائی کے باغ کے ساتھ ہے، میرے بچے باغ میں رہتے ہیں، میں اپنے باغ اور بھائی کے باغ کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک کھجور اس کی دیوار کے راستے میں آ گئی، میں نے اس سے کہا یہ کھجور بیچ دے، وہ نہیں مانتا، میں نے کہا ہدیہ دے دے، وہ نہیں مانتا، اللہ کے نبی میں سفارش کیجئے یہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں دیوار کھڑی کر لوں۔ آپ نے اس باغ والے کو بلایا، کہا یہ کھجور اس کو دے دے، اس نے اپنی کوئی سوچ سوچی، راضی نہ ہوا، آپ نے پھر کہا یہ کھجور دے دے، وہ راضی نہ ہوا، آپ نے یہاں تک کہا یہ کھجور تو اس یتیم کو دے دے، میں جنت میں پھلدار کھجور کا وعدہ کرتا ہوں، وہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ ابو دہدا قریب ہی بیٹھے یہ بات سن رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا صرف اسی کے ساتھ ہے یا جو کھجور لے کے دے دے؟ کہا جو بھی لے کر دے دے۔ یہ اس کھجور والے کے پیچھے آئے، کہا تو جانتا ہے ابو دہدا کا باغ مدینے میں دیکھا ہے تو نے؟ کہا اس باغ کو کون نہیں جانتا، 600 کھجوریں ہیں جس باغ کے اندر، چشمے ہیں جس باغ کے اندر، کہا کیا تو راضی ہے یہ سارا باغ تو لے لے اور ایک کھجور مجھے دے دے، سارا باغ تو لے لے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے ایک کھجور کے بدلے میں سارا باغ؟ کہا سارا باغ، ایک کھجور مجھے دے دے۔ وہ لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ کہیں یہ مکر نہ جائے۔ کہا بھلے آدمی تجھے تو یہ فکر ہے کہیں مکر نہ جائے، اور مجھے یہ فکر ہے اگر تو باغ پہ بھی راضی نہ ہوتا میں ساری جائیداد تجھے دے کر یہ کھجور لے لیتا۔ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں نے سارا باغ دے کر یہ کھجور لی، اب یہ کھجور میں آپ کو دیتا ہوں، اس یتیم کو دے دو، اس کے بدلے میں جنت کی کھجور کا وعدہ مجھ سے کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دہدا ایک کھجور کتنے ہی کھجوروں کے وہ درخت ہیں جنت میں جو پھلوں سے لدے ہوئے ابو دہدا کے ہیں۔ صحابی راوی حدیث کہتا ہے یہ جملہ نبی نے ایک بار نہیں بار بار کہا، کتنے ہی کھجور کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے جنت میں ابو دہدا کے ہیں۔ ابو دہدا واپس آئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اندر داخل نہیں ہوئے، وہیں سے آواز لگائی ام دہدا باہر نکل آؤ۔ کہا باہر نکل آؤں؟ آج خامد گھر میں نہیں آ رہا، باہر سے ہی بلا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ کہا ہمارا نہیں رہا؟ اتنے سالوں کی محنت سے قطرہ قطرہ جوڑ کر یہ باغ بنا تھا، ہمارا نہیں رہا؟ کہا نہیں۔ کہا کیسے بیچا؟ کہا ام دہدا یہ باغ دے کر رب سے جنت لے لی ہے۔
मुबारक लोगों की बीवियां भी मुबारक होती है। फौरन कहती है अबू दादा फिर बाहर ही इंतजार करो, अंदर आने की जरूरत नहीं, और मुबारक हो जो सौदा तूने किया है ये बड़े नफे का सौदा है। अपने बच्चों को लिया, बाहर निकली, जब दरवाजे पे पहुंची बच्चों को देखा, उनकी जेब के अंदर कुछ खजूरें थी, वो सारी खजूरें निकाल कर बाग में फेंक दी। कहा बेटो ये हमारी नहीं, रब की खजूरें हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसने एक खजूर उठाई, अपने मुंह में डाली, भूखा, उंगली डाल के उसके मुंह से खजूर निकाल ली। कहा बेटा ये खजूर हमारी नहीं, इसके बदले हम अल्लाह से उसकी जन्नत को खरीद चुके हैं, और वो खजूर आधा वापिस आए। सोचो, अल्लाह के लिए सोचो, वाकयात सुन के सिर्फ सर न मारो, सोचो इतनी कीमती जन्नत के लिए मैंने और आपने क्या तैयारी की है। कोई 30 साल गुजार चुका, कोई 40 साल गुजार चुका, कोई 60 साल गुजार चुका। आपकी और मेरे पल्ले के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिसको अल्लाह के दरबार में पेश करके हम भी जन्नत का सवाल कर सके। मैंने और आपने इस जन्नत के लिए क्या तैयारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर के लिए निकलते हैं, सहाबा को कमजोर देखते हैं, थोड़े से सहाबा, कमजोर सहाबा बवाहिर, सफे लगाकर सफे सीधी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मदद मांगते हैं, और फिर सहाबा से मुखातिब होकर कहते हैं क़ूमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उठो और उस जन्नत के लिए दौड़ लगाओ जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमैर इब्न हमाम ये सुनते ही कहते हैं या रसूलल्लाह अल जन्नह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नअम जन्नह, अल्लाह के नबी जन्नत, कहा हाँ जन्नत। कहा अल्लाहु अकबर, अपनी जेब से खजूरें निकाली, 7 खजूरें, यही उनका नाश्ता, यही दोपहर का, यही रात का। 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, पीछे 4 खजूरें हाथ में। अब इन 4 खजूरों को देखते हैं और बड़ा अजीब जुमला कहते हैं, कहते हैं इन्नहा लहयातुन तवीला, ये तो बड़ी देर की बात और बड़ी लंबी जिंदगी है कि मैं इन 4 खजूरों को खाऊं और फिर जन्नत में जाऊं। उन खजूरों को जमीन पे फेंकते हैं, तलवार उठाकर काफिरों पे पल पड़ते हैं, पहले हल्ले में शहीद होकर जन्नत के मेहमान बन जाते हैं। जिनकी नजर इस जन्नत पे पड़ जाए, जो इस जन्नत का सौदा करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। वो हर कदम उठाने से पहले सोचते हैं ये कदम कहीं जन्नत से दूर तो ना कर देगा, ये जुमला जन्नत से दूर तो ना कर देगा। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत अता अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास बैठे हुए एक बूढ़ी सहाबिया दईफ करीब से गुजरती है, सियाह बूढ़ी औरत। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अता तुझे जन्नत की औरत ना दिखाऊं? कहा जन्नत की औरत हमारे दरमियान रह रही है, हमारे साथ खाती पीती है, हमारी बस्ती में रहती है। कहा हाँ, और कन्फर्म जन्नती है, इधर मरेगी और इधर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगी। कहा जरूर बताओ। कहा ये सियाह बूढ़ी औरत ये दुनिया पे चलती फिरती जन्नती औरत है, और जो भी ये मरेगी जन्नत में जाएगी। अता कहते हैं आपको कैसे पता लगा? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बूढ़ी औरत आई थी और आकर कहने लगी ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा जिसे कहा जाता है, मैं चीखती हूं, चिल्लाती हूं, जिंदगी से तंग आ चुकी हूं, कोई मेरे पास बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आई हूं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह इस बीमारी से निजात दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने असहाबे कराम की तरबियत किया करते थे हर मौके पर, कहते हैं अगर चाहे दुआ करूं अल्लाह तुझे शिफा दे दे, और अगर तू सब्र कर ले तो इसके बदले में अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। वो औरत एक लम्हे के लिए हिसाब व किताब लगाती है, सोचती है इस दुनिया के मजे बेहतर हैं या उस आखिरत की जिंदगी के मजे। कहती है